بالکل سادہ فرما دیں ماشاءاللہ. جیسے حضرت صاحب ہی کہہ رہے تھے کہ خوبصورت باغ کھلا ہے ماشاءاللہ صوفیاء کا ہے, مشائخ عظام کا. تو ماشاءاللہ اس سائڈ پہ علماء بھی دکھائی دے رہے ہیں. تو میری بات ذرا تھوڑی یادداشت کمزور ہے, مجھے نام نہیں یاد رہتے. تو ماشاءاللہ سارے میرے سر کا تاج ہیں. تو کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے تو میں بس جو ہے نا وہ آپ سب کو سبق ہی سنانے, تو دعا بس کیجئے گا کہ اللہ کرم کرے. بس آپ سب سے ایک ہی گزارش ہے کہ کسی بھی دوست نے پیسے پھینکنے کے لیے نہیں اٹھنا, ٹھیک ہے جی. اللہ آپ کو جناب اس سے ڈبل عنایت فرمائے. لیکن جو ادب ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. حضور نبی علیہ السلام کا یہ بڑوں کا نام لیا جا رہا ہو تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بس بیٹھ کے سنو اس کو. ہاں اگر دل کر بھی رہا ہے تو بڑے طریقے سے اس کو چلا دو آگے, لیکن بس جو ہے نا وہ بیٹھ کے ادب سب سے پہلے ہے. باقی جو ہے نا وہ بات کی ہیں کیونکہ حضرت کتابوں میں بھی بڑا کچھ پڑھا, لیکن اس نالائق نے اپنی آنکھوں سے بھی بڑا دیکھا ہے. تو اب بس کچھ اور ہی دل کرتا ہے حضرت جی. یہ نہیں کہ حضرت صاحب بیٹھے ہیں تو میں اس لیے بات کر رہا ہوں, میرا مزاج نہیں اس طرح کا حضرت جی. لیکن جو سچ ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے شہر سیالکوٹ میں نا میرے بڑے محترم ہیں سیٹھ ابراہیم صاحب ان کا نام ہے, اور گلوریس کے نام سے ماشاءاللہ سیالکوٹ میں ان کی بہت بڑی فرم ہے. تو جو ان کے والد صاحب تھے نا وہ حضور پیر سید نصیب علی شاہ صاحب کے مرید تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ. تو بڑی غربت تھی اس گھرانے پہ, میں نے تو دیکھا نا, بڑوں سے بھی سنا. تو ان کو حضرت نے ایک میرا ٹھیانی شاید عنایت فرمائی تھی. تو اکثر رو کے کہتے ہیں یار تیسری نسل ہے ساڑھے کو ٹھیانی نہیں مکی ہے. تو کیونکہ حضرت جی یا نبی یا نبی نبی تو ماشاء اللہ تو جو آپ پھینکو گے وہ تو مک جانے ہیں حضرت جی. اب بس دل کرتا ہے کہ یار کہ تو ٹھیانی مانوی لگ جائے. بھائی ضرورت تو ہمیں بھی ہے نا, میں کہوں مجھے نہیں ہے, ضرورت مجھے بھی ہے, لیکن بس اب کسی سے آس امید نہیں ہے. بس جھولی در رسول اللہ پہ پھیلائی ہے دیکھو. اور ہم نے سنا ہے کہ بزرگوں سے کہ کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. تو یہ تو پتہ نہیں جس نے یہ کہا وہ اس کے صاحب کون تھے, لیکن قربان جاؤں جو ہمارے صاحب ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے. تو کبھی والی تو بات ہی نہیں ہے انشاءاللہ. تو بس اب دل کرتا ہے کہ اس میں سے کچھ مل جائے. میں ایک دفعہ لاہور تقریر کرنے جا رہا تھا, تو تب میرے پاس مہران گاڑی ہوتی تھی, تو میں اکیلا ہی تھا. مجھے اکیلے جانے میں بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ میں نے سنا ہے جب بندہ اکیلا ہوتا ہے تو پھر ساتھ بڑے اور ہوتے ہیں. تو جب کوئی ہو تو سنا پھر وہ نہیں ہوتے. تو اس لیے مجھے اکیلے جانے میں بڑا مزہ آتا ہے. اللہ جو میرے پیر و مرشد ہے مجھے سخت ناراض ہوتے ہیں کہ کلے نہ جایا کر. تو بس مجھے جب بندہ اکیلا ہوتا ہے نا پھر ساتھ پتہ نہیں کون کون ہوتا ہے ادھر. تو پھر جب کوئی ہوتا ہے تو پھر کون نہیں ہوتا ادھر. تو وہ میں نے جب مرید کا کراس کیا نا تو آگے ایک بڑے نحیف و نظار سے بابا جی کھڑے تھے. تو آپ کو پتہ ہے کہ مرید کے والا روڈ جو مین ہے اس کو کراس کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. بڑی ٹریفک چل رہی ہوتی ہے, بڑی رفتار پر گاڑیاں گزرتی ہیں. تو میری نظر پڑی تو میں نے سائڈ پہ مہران کھڑی کی, تو میں نے بابا جی کا ہاتھ پکڑ کے نا تو ان کو جو ہے نا میں نے وہ سڑک کراس کروا دی. تو پتہ نہیں دل میں کیا خیال آیا کہ میں نے ایک شاید 1000 تھا یا 500 کا نوٹ نکال کے نا تو میں نے بابا جی کو پیش کیا. تو مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ وہ ہیں جن کے لیے غالب نے کہا تھا بدل کر بھیس فقیروں کا غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. تو میں نے سمجھا ہے بابے دا پیڑا جا لاچا ہے, پیڑا جا کرتا ہے, لیکن اتنی تھی نہیں نا کہ اندر بھی دیکھتا کہ اندر کیا کیا چل رہا ہے حضرت جی. ظاہر آنکھوں کا تو اندھا ہی ہونا حضرت جی. تو میں نے بابا جی کو نا وہ 1000 پیش کیا حضرت. تو بابا جی کی کیفیت بدل گئی. تو انہوں نے پتہ کیا کیا, وہ ہاتھ میں 1000 کا نوٹ رکھ کے نا اس کو اس طرح کیا اور پھونک مارا تو مٹی بن کے اڑ گئی ساری ہے. مجھے کہتے ہیں پتہ نہیں تو کی سمجھے یہی تھی سمجھے. وہ میں جی نس گیا چھڑ کے نس گیا. تو یہ ہم نے کچھ بڑا سمجھ لیا اس کو. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ بڑا کچھ نہیں ہے. اس لیے کوشش کرو کہ حضرت ان رنگوں کو نکالو اپنی محفلوں سے. ہاں نعت خان کو دینا, عالم دین کو دینا, یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے حضرت, لیکن طریقہ ادب والا ہونا چاہیے.
मोहब्बत से पेश कर दो तरीके से। और दाता हुज़ूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, आपके पीरो मुर्शिद हज़रत शेख अबुल फज़ल खुतली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप फरमाते हैं हज़रत के फ़क्र का ये आलम था कि आपके कुर्ते को इतने पैबंद लगे थे, असल कुर्ता ख़त्म हो गया था, पैबंदी रह गए हुए थे हज़रत शेख अबुल फज़ल खुतली। और मैं कहता हूँ यार क्या होंगे अबुल फज़ल जिन्होंने सैयद अली बिन उस्मान अजवेरी बनाए, क्या मकाम होगा। तो ये दाता हुज़ूर कश्फुल मजूब में लिखते हैं अपने एक पीर भाई के हवाले से कि कहते हैं मुझे बस कोई सिलसिला था, तो मैं नमाज फ़जर पढ़ने के बाद ना थोड़ा मैं बीमार हो गया, तो हकीम ने कहा कि वो पत्ते लेके आने हैं जिन पे ओस पड़ी हो, जिससे तरेल पई हो। तो कहते मैं दरख्त पे चढ़ के ना तो पत्ते तोड़ रहा था, तो उधर से हज़रत शेख अबुल फज़ल खुतली रहमतुल्लाहि ताला अलैह आ गए। तो ज़ाहिर है हज़रत जी अगर आप भी दरख्त पे चढ़े हों और हज़रत तशरीफ़ ले आए तो आपने भी छुपना है कि हज़रत साहब ने कहना भाई तू सिरे सिरे दरख्त पे चढ़ के की करने हैं। तो कहते मैंने भी खुद को पत्तों में छुपाया कि हज़रत मुझे देख ना लें, लेकिन कहते जब हज़रत मेरे करीब आए ना तो मैंने हज़रत की आवाज़ से जान लिया कि हज़रत इस वक्त अपने हाल में नहीं है। सही हो नहीं मैनू रांझा सदो हीर ना आखो कोई, रांझा रांझा कर दी मैं आपे रांझा हुई। कहते मैं समझ गया कि इस वक्त हीर नहीं है, इस वक्त कुछ और ही है। अच्छा कहते जब हज़रत मेरे करीब आए ना तो हज़रत की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। क्या अर्ज़ करते हैं, कहते हैं या अल्लाह पूरा 1 साल गुजर गया, तूने मुझे 1 दिरहम भी अता नहीं किया, मैंने भी नहीं मांगा है, लेकिन ये है कि अब मेरे बाल इतने बढ़ गए हैं कि अगर मैं कटवाऊंगा नहीं ना तो तेरे महबूब की शरह टूट जाएगी। तो मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं मांगता, इसलिए 1 रुपया दे दे ताकि मैं अपने बाल कटवा लूँ। तो दाता साहब कहते हैं कि जब हज़रत शेख अबुल फज़ल खुतली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ुबान से ये मिसरा अदा हुआ ना तो हज़रत उस दरख्त के नीचे आ चुके थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। वहाँ आकर ये फ़िक्र अदा हुआ मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं मांगता, क्योंकि हमारा मसलक यही है जे मेरे दुख विच राधी मैं सुख नू चुल्ले पावां। हाँ हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफे के बाजार में तलवार लहराते हुए पूछ रहे हैं है कोई अली से ये तलवार खरीदने वाला? अगर अली के पास अपना तैबंद खरीदने के पैसे होते तो अली कभी ये तलवार न बेचता हज़रत। हाँ क्या हज़रत पैसे नहीं थे? कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मेहराब वजदा इंदहा रिज़्का काला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा कालत हुआ मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाउ बिगैर हिसाब। अगर हज़रत मरियम के लिए फल आ सकते हैं तो क्या मौला अली के लिए तहमद नहीं आ सकता? लेकिन क्या था जी वो मेरे दुख विच राजी मैं सुख नू चुल्ले पावां हज़रत। ये इनका मसलक है हज़रत जी। वो कहते हैं फिक्रा तब अदा हुआ जब मैं उस दरख्त के ऊपर था और हज़रत नीचे थे। या अल्लाह मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं मांग रहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए कोई भी, जो तेरी खुशी है वो मेरी खुशी है, लेकिन अब बात है तेरे महबूब की शरह की, अगर नहीं कटवाऊंगा तेरे महबूब की शरह टूटेगी। या अल्लाह 1 रुपया दे दे ताकि मैं बाल कटवा लूं। कहते हजरत ने जब मिसरा अदा फरमाया ना तो जिस दरख्त के वो नीचे थे मैं ऊपर था, कुदरत इलाही के सारे का सारा दरख्त ही सोने का बन गया। कशफुल माजूब शरीफ बयान कर रहा हूँ, लेकिन कुर्बान जाऊँ हजरत बोना बाबे होते भी। आप फरमाते हैं हजरत ने एक पत्ता तोड़ा दरख्त से ना, एक पत्ता तोड़ा और पत्ता हाथ में लेके आसमान की तरफ मुंह करके अर्ज करते हैं हूँ असी मुंह को गल भी नहीं कढ़ सकते और वो पत्ता फेंक के चले गए। हजरत जी निकलो यार इनका निकलो और अपने बड़ों वाला रंग लेके आओ यार, लोगों ने दिते मुक जाते जो, खुदा दी कसमें मुक जाते। आओ हूँ चोली दरे रसूलुल्लाह ते फैलाई हजरत। हाँ मैंने भी लोड़ है हजरत जी, मुझे भी ज़रूरत है। हाँ मैंने भी गाड़ी बड़ी करनी है अपनी हाँ लेकिन इस तरह नहीं करनी मैंने कोई भी। उधर से उम्मीद है कोई लब जाए हजरत। और छोड़ो यार ये लालच का दामन, गोली मारो इन सारे मामलों को। हाँ एक बारी मैं पढ़ा मैं लाजपालां दे लड़ फिर क्यों नहीं मोड़ता, थले बह भाई अपनी थदी अपनी जेब विच रख। हाँ यार एक बात करो, मेरे पल्ले भरे रहते भाई, उसको कहा नीचे बैठ, मैं हुजूर का नाम ले रहा हूँ, चुप करके नीचे बैठ। हाँ अपने पास रख अपनी थदी। हाँ आते हैं हजरत उधर से, क्यों नहीं आते यार? देखो यार सारे काफर हमारे खिलाफ इकट्ठे हो गए, हमने कब बेदार होना यार? कितने उठना है ऐसी हूँ हजरत? और खुद नहीं उठा जाता हजरत, वही उठता है जिसको हुजूर उठाते हैं हजरत जी। हाँ मेरा एक दोस्त मुझे कहने लगा जी तुसी सुन्नी जहाद नहीं करते। मैंने कहा हम ये चंदों चुंदों से जहाद नहीं करते।
ہاں خدا کی قسم جس دن ہمیں مدینے سے آرڈر آ گیا نا تو ہم نے کشمیر فتح کیے بغیر نہیں آنا، یا وہاں ہماری قبریں بنیں گی یا کشمیر فتح کر کے آئیں گے.